virtual organization. The term virtual organization is used to describe a network of independent firms that join together, often temporarily, to produce a service or product. මේ කියන දේ ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉන ආයතන කිහිපයක එකතුවක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. Often temporary, කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට తాවකාලික විදියට. මොකක් හරි to produce a service or product. Virtual organization is often associated with such terms as virtual office, virtual teams, virtual leadership. The ultimate goal of virtual organization is to provide innovative, high-quality products or services instantaneously in response to customer demands. The term virtual is incent has its roots in computer industry. When a computer appears to have more storage capacity than its really processes, it is referred to as a virtual memory. Organization assembles resources from a variety of firms. The virtual organization seems to have more capabilities. So, ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඒ කියන්නේ customer demand එකක් මත customer කෙනෙක්ගේ ඉල්ලුමක් සම්පූර්ණ කරන්න මොකද කරන්නේ ස්වාධීනව තියෙන ආයතන කිහිපයක් එකතු වෙනවා. හැබැයි එකතු වෙනවා කියන්නේ මේ අර ඒක తాවකාලිකව එකතු වෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ తాවකාලිකව virtual කියන එක දානනේ virtual platform එකක් කියන්නේ physically පේන්න නෑ දෙයක්. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලෝ online තමයි ඒතර connect වෙන්නේ virtual office එකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ virtual team එකක් ඉන්නේ. leadership එකත් ඒ වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ වාචිකව වගේ leadership එකක් තියාගෙන යන්නේ. Background දාලා දෙනවා traditional organization integrated work vertically, delegate authority. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේ වැඩ බෙදලා ගිහිල්ලා තියෙන විදියක් හරියට තියෙනවා traditional organization එක authority එක බලය යන විදියක් තියෙනවා. අපි hierarchy ගැන කතා කරා. As the pyramid shape suggests, power was concentrated primarily among the handful of individuals at the top. දාලා දෙනවා පරණ දේවල් තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ ඉතිහාසයේ කොහොමද වෙලා තිබ්බේ කියලා. From World War II until the early 1980s, the trend was built increasing. New demands alter organization forms. Characteristics of virtual organization. ඒ කියන්නේ ලක්ෂණ මොනවද කියලා. හරිද? Partners in virtual organization share risk, cost and rewards in pursuit of a global market. Common characteristics of these organizations include a purpose that is motivated by specific market opportunities. Third class core competencies. කියන්නේ මේක ඇත්තටම මේ benefits තියෙනවා. මොකද කට්ටිය ගොඩක් එකතු වෙලානේ තියෙන හොඳ කියන්නේ talented companies ටිකක් වගේ එකතු වෙලා තමයි ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ මේක. උදාහරණයක් මේක දාලා ඇති බලමු අපි. Each partner in a virtual corporation contributes a world-class core competence. ඒ කියන්නේ අර ලෝකේ ඉහළම මට්ටමේ තියෙන level වල ඉන්න කට්ටිය තමයි එකතු වෙන්නේ. කියන්නේ designing වලින් හොඳටම කියපු design එක. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකක් හදන්න කියලා අලුතෙන් ෆෝන් එකක් introduce කරද්දි ඔයා හිතන්න හොඳම කැමරා හදන්නේ Sony එකකින්. හරිද? Sony කැමරා වලට ගහන්න වෙන කැමරා එකක් නැහැ. එහෙම හිතමු. එතකොට ඒ Sony කැමරා එතකොට මේ පැත්තෙන් ඒගොල්ලන්ව virtually connect කරගන්නවා. ඒ වුණාට ඔයා හිතන්න ලස්සනම ෆෝන්ස් ගහන්නේ අපි හිතමු Samsung නන්නේ අතර Sony තමයි ගොඩක් කරලා ගන්නේ. Sony phones ලස්සනයි. දැන් ඒ වගේ දැන් අර build quality පැත්තෙන් ගත්තම අපි හිතමුකෝ Samsung එක හොඳයි කියලා build quality. ඒතකොට hardware පැත්තේ ඒ පැත්ත හොඳයි Samsung ළඟේ. ඒ වුණාට software එක ගත්තොත් එimhe software Samsung ළඟේ දැන් අපි හිතමු Windows phone ගහද්දී ওই ප්‍රශ්නේ වුණානේ. Windows වල Windows OS එකත් එක්ක සමහරක් අයට run වුණේ නැහැ. පස්සේ Windows phone ගහුවා Android OS එක දාලා. එතකොට කියන්නේ operating system එක phone එකේ run වෙන ඒක වෙන හොඳම company එකක් තියෙනවා Android වගේ Android හොඳම කරන company එකකින් ඒක කරගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ එකක් හොඳම ලෝකේ ඉන්න companies ඒ වගේ එකතු වෙලා හොඳ නිෂ්පාදනයක් කරනවා. අන්න ඒ වගේ එතකොට දෙයකට එකතු වෙද්දී තමයි virtual organization එක කියන්නේ. හැබැයි temporary තමයි ඒගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ. එතකොට එක company එකක් නෑනේ. එතකොට එතන ඉන්න Samsung company ඉන්නවා Sony එකේ ඉන්නවා. ඒතර ඔය වගේ ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි product එක හදලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි එතනින් කියන්නේ.
The ability of multiple firms to create synergies among the world-class functions must put untold possibilities. An organization create these new linkages, advanced information technology, the virtual office may use desktop video conferencing. දැන් අපි මේ කරන්නේ virtual නේ අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි ඇවිල්ලා physically lecture hall එකකට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ වගේ ඒගොල්ලොත් video conferencing වලින් එතකොට collaborative software. ඒ කියන්නේ කට්ටිය හැමෝටම එක වෙලාවට use කරන්න පුළුවන්. හරියට නිකන් Google Sheet සමහරක් කියලා තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් නම් අපිත් edit කරනවා, තව පැත්තෙන් නම් තව එක්කෙනෙකුත් edit කරනවා. ඒ වගේ අර හැම වෙලේම එකම software එකකින් කට්ටිය ගොඩකට use කරන්න පුළුවන්. intranet system ඒ වගේ දේවල් මේකට අයිති වෙනවා. මොකද ඒ වගේ instantaneously කියන්නේ එකම වෙලාවෙ එකම අවස්ථාවේ එකිනෙකා අතර සංවේදනය කරගන්න පුළුවන් communication with one another. For members of these autonomous virtual teams have increasing requirements regarding the amount of quality of information they need to their work. In turn, create a network of interdependent relationships. හරි එතකොට ඔය විදියට දාලා දෙන boundaries to learn as competitors virtual teams ගැන ආය දාලා දෙනවා. හරි virtual leaders ගැන දාලා දෙන virtual learning example of virtual organization. virtual team එකක් කියන එකක් බලමු ඕනනම් group structure දාලා දෙනවා. conventional team සාම්ප්‍රදායික teams වලට වඩා virtual team එකක් ඒක performs දාලා දෙන work time and organizational boundaries connected by interactive communication. අනිවාර්යෙන් මේක ඉන්ටර්නෙට් එතකොට ඒ වගේ ටෙක්නොලොජිස් එක්ක තමයි මේ වෙලාව යන්නේ. මොකද බවුන්ඩරි එකක් ඇත්තටම මේක බවුන්ඩරිලස් කියන වෙනම කියලා ඇති. ඒ වුණාට මේකෙත් බවුන්ඩරිස් අදාළ වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. හරිද? ඒ වුණාට බවුන්ඩරිලස් කියන එක මේක යටතට ආවට බවුන්ඩරිලස් කියන එකේ තව දේවල් තියෙනවා. එකක් බලමු වෙනම බලමු අපි ඒක. Lipnack and Stamps offer 3 key features of a successful virtual team. දාලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා අරක තමයි බේසික් අයිඩියා එක. එක්සැම්පල් එකක් අපි බලමු නම් මේක දාලා ඇති computer organization that have successfully implemented forms of new structure include Apple Computer and Sun Microsystems. When Apple Computer linked its easy to use software with Sony's manufacturing skills, Apple was able to get product to market quickly and gain market share in the notebook segment of the PC industry. අර කිව්වේ වගේ අර කම්පැනි එකක් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරද්දී අර වගේ ඒකේ ඉන්න හොඳම කට්ටිය එකතු වෙලා කරද්දී ඒ වගේ අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ වගේ ඔයගලන්ට net එක සර්ච් කරලා බලන්න උදාහරණයක් තියෙනවා. practical world එකේ තියෙන මේකේ තියෙනවා මේ දාලා තියෙන increasing number of firms are moving on these new organization forms. Corning. ඒ කියන්නේ Corning Gorilla Glass කියන එක ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ගොඩක් වෙලාවට Nokia phones වල එහෙම දාන එකක් ඒක. Samsung වලත් දැන් මේ වෙලාව ඔක්කොම එනවා. ඒ කියන්නේ ඒක සෑහෙන quality එක වැඩි ඒ display එකේ කියන්නේ glass එකේ. එතකොට ඒක හදන Corning has partnered Corning කියන්නේ company Gorilla ගේ glass මේව කරන firms such as Siemens. එතකොට ඒගොල්ලෝ partners වගේ එකතු වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ Siemens ඒ වගේ කියන companies එක්ක. Germany's electronics conglomeration and Vitro, Mexico largest glass maker alliance. මොකද ඒතකොට ඒගොල්ලෝ සමහරක් අය ඉන්නනේ ඒගොල්ලෝ අමුද්‍රව්‍ය සපය ගන්න එකේ ඒගොල්ලන්ගේ විශේෂතා තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒතකොට ඒවත් එක්ක ඒ වාසි ගන්න පුළුවන්. challenges දාලා challenges තියෙනවා foster cooperation and trust empowerment. So each partner contributes identifiable strength or asset. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු හැමෝම සැලකිය යුතු මට්ටමක දෙයක් දෙන්න ඕනේ මේකට කම්පැනියට. ඒතකොට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ වත්කමක් වගේ දෙයක් නැත්තම් ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම මේ පැත්තෙන් දෙයක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම පාර්ට්නර්ස්ලා ඇඩැප්ට් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අනිත් අයගේ දේවල් අනුව ඒගොල්ලෝ හැඩ ගහන්න ඕනේ. trust and empowerment foster cooperation. ඒ කියන්නේ එකිනෙකා අතර විශ්වාසය තියෙන්න ඕනේ. If possible, do not replace face-to-face interaction entirely. Critical team training එකක් තියෙන්න ඕනේ දාලා තියෙනවා. Provide technical assistance that is competent and available. ඒ වගේ දාලා තියෙනවා.
අපි බලමු එතකොට boundaryless organization කියන්නේ මොකක්ද කියලා Wikipedia එකත් එක්කන දාලා දෙනවා. Boundaryless organization. Boundaryless organization, as the word implies, is an organization that has no boundaries. Normally, company has a structure and set of hierarchies. Structure එකක් තියෙනවා කියව අර CEO ගේ ඉඳන් අර එන structure hierarchy. But the boundaryless organization has no or minimal structure hierarchies. එක්ක නැහැ නැත්තම් තියෙන්නේ ඊටම this terms belongs to මේ කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙයා තමයි එහෙම කියලා දෙන්නේ. හරිද? එතකොට we can say that such organization remove or minimize the vertical, horizontal and external barriers. Or it is an organization that has no boundaries in terms of hierarchy. Hierarchy, geography, work function and more. කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේක අර අපි කතා කරානේ horizontal, vertical hierarchies ගැන. ඒ වගේ hierarchies ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ අයින් කරලා දෙනවා. එහෙම hierarchy එකක් නැහැ. එතකොට geographyත් ඒගොල්ලෝ සීමා මෙතන company එකේ. එහෙම සීමා වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ කරන වැඩේ කරන්නේ work functions මේ ටික විතරයි. එහෙම සීමා වෙන්නේත් නැහැ. It divides employees and distance a company away from suppliers and customers. This way, they develop an atmosphere in which employees, managers, customers, and suppliers can work freely together. මේක අර virtual එකට වඩා broad concept එකක්. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා පළල් අදහසක් තියෙන දෙයක්. The primary goal of such organization is to ensure greater flexibility and responsiveness, as well as smooth flow of information and ideas. Such organization form self-governing cross-functional teams. Cross-functional teams ගැන අපි කතා කරන්නේ finance එකේ එක්කෙනයි marketing එකේ එක්කෙනයි ඒ වගේ අරගෙන හදා ගන්නවා කියලා. අන්න ඒ වගේ self governing ඒ කියන්නේ වෙන කවුරුත් ඒගොල්ලන්ට orders දෙන්න කට්ටිය නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ පාලනය කරන්න නෑ. ඒගොල්ලොම හදාගත්ත teams වල ඒගොල්ලන්ගේ core activities ඒගොල්ලොම වැඩ කරන්නේ එක ඒ වගේ හදාගත්ත අරමුණ යටතේ. එතකොට ඇයි මෙහෙම boundaryless organization කියලා ඇයි අවශ්‍ය කියලා දාලා දෙනවා. The outside world and its center, for example, the external boundaries separate an organization from its suppliers and customers. ඒ කියන්නේ customers ලගෙන් suppliers ලගෙන් company වෙන් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය organization එකක් ගත්තාම එතකොට මේ වගේම දාලා තියෙන external boundaries. Internal boundaries on the other hand separate management and employees. Internal company එක ඇතුලේ boundaries අනුව management එකේ කට්ටිය වෙනමයි employees ලා වැඩ කරන කට්ටිය වෙනමයි වගේ ඒගොල්ලොත් වෙන් වෙනවා. ඒ හින්දා මේ such boundaries were necessary for overall success of an organization. සාමාන්‍ය මේ වගේ boundaries ඕනේ organization එක සාර්ථකත්වයට. ඒ වුණාට a company is structured to operate efficiently. A corporate structure clarify two things in an organization. Firstly, it clarifies the role of each member of a company, and secondly, it defines the power. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ අර හරි hierarchy එකක් structure එකක් තියෙද්දි මොකද්ද ඒකේ හම්බෙන වාසිය? ඒ කියන්නේ එක role එකක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් netme මොකක් හරි දැනක වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා හිතමු. දැන් එතන එතකොට ඔයා ගිහිල්ලා කරන්න තියෙන වැඩේ මොකද්ද කියලා හරියටම පැහැදිලිව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට දීලා තියෙන බලය, ඔයාට තියෙන කට්ටිය වගේ යට තියෙන කට්ටිය ඔයාට පාලනය කරන්න පුළුවන් කට්ටිය ඒක හරියටම කියලා තියෙනවා. ඒ දේ එක අතකින් ඒ කියන්නේ efficiently වැඩ කරන්න වාසියේදී. කම්පැනි එකක් ඒ වගේ structure එකක් ඕනේ. ඒ වුණාට මේක දාලා තියෙන although the structure is important for company, structure කියන එක වැදගත් වුණත් it can also limit its growth. company අර වර්ධනය වෙන එක growth එක ඒකෙන් limit වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට act as a barrier between different members of an organization and barrier between company external stakeholders. ඒ කියන්නේ අර කිව්වා වගේ organization එකේ අර ඇතුලේ තියෙන අයත් එක්ක බාධාවන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් අර එකිනෙක move වෙන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ එහෙම සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම external stakeholders ලා කිව්වා වගේ customers ලා suppliers ලා එක්ක ගොඩක් move වෙන්න වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒ barriers තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ company කට්ටිය නෙවෙයි ඒගොල්ලෝ company පිට කට්ටිය. එහෙම. Such barriers can make company less efficient and less attentive to the demand of users. Company can overcome these barriers if it is a boundless organization. Moreover, rapidly changing business environment, technology, all these requirements have led to a new concept of
speak down vertical. ඔයගේ විස්තරයක් දාලා තියෙනවා ලක්ෂණ දාලා දිනවා අර කිව්වාගේ ලක්ෂණ ටික. එතකොට මේ boundaryless organization එක ටෙක්නොලොජි කියන එක අර කිව්වාගේ මේ දෙකේම සමාන දෙයක්. ටෙක්නොලොජි කියන එක heart එකේ තියෙනවා. කියන්නේ ටෙක්නොලොජි remains at the heart of the organization එක එක මත පදනම් වෙනවා. රඳා පවතිනවා. And they are trusted to ensure the effective and smooth function of such organization. Use of technology is so much that employees have very little personal communication. Employees communicate primarily through text, email, social media and other communication methods. So මේ වගේ කම්පැනි එක ගොඩක් වෙලාවට කමියුනිකේට් කරන්නේ පර්සනලි නෙවෙයි. කියන්නේ මූණට හම්බෙලා හැම කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට ටෙක්නොලොජි එක හරහා තමයි කමියුනිකේෂන් වෙන්නේ. ඒක ලක්ෂණයක් විදිහට දාලා දෙනවා ආයේ do show up to work specific location. ඒ කියන්නේ හැමදාම උදේ වැඩට යනවා ඔෆිස් එකට කියලා හැම දෙයක් නැහැ මේගොල්ලන්ගේ. එහෙම ෆිසිකල් ලොකේෂන් එකකට report කරනවා කියලා දෙයක් නැහැ. They work on the project with video conferencing. අරකේ තිබ්බ සම්බන්ධතාවක් තියෙනවා. virtual organization එකක් තියෙන similarity එකක් තමයි මේකේ video conferencing වගේ ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ දෙයකින් තමයි හම්බෙන්නේ. හරිද? හැබැයි එතන තිබ්බ වෙනස තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ తాවකාලික අරමුණක් මත පදනම් වෙලා ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ලෝකේ තියෙන හොඳම කම්පැනිස් වගේ එකතු වෙලා තමයි ඒක එකතු වෙලා ඒ වැඩේ කරන්නේ. හැබැයි මේ ඕගනයිසේෂන් එකක් කිව්වම ඒතර ඕගනයිසේෂන් එකක් තියෙනවා හරියට. ඒක ඕගනයිසේෂන් කිහිපයක් එකතු වෙලා හැදිච්ච එකක් නෙමෙයි. මේක తాවකාලික දෙයක්ුත් නෙමෙයි. හරිද? ඒ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා එතකොට. දාලා තියෙනවා employees of this organization have flexible working hours. අර කිව්වාගේ අර report කරන්න මේ උදේ 8:00ට වැඩට එන්න 4:00ට වැඩ ඉවරයි. එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ. හරිද? මේ වගේ flexible working hours තියෙනවා. They can work at the most convenient hours for them. ඒගොල්ලන්ට පහසු කැමති වෙලාවක ඒගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන්. Employees can achieve a work life balance in their own way according to their needs or preferences. තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව ඔයාගේ personal life එකයි office එකේ වැඩයි ඒ ටික balance කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේ boundaryless organization එක employees ලාට. එතකොට සර් ඔය ටික virtual organization වල advantage ඉදිරිය ගන්න පුළුවන්ද? හැම එකක්ම නෙවෙයි කියන්නේ. virtual මේකත් virtual නෙනේද virtual ඒවා virtual එකේ advantages අපි වෙනම කතා කරානේ. ඒක පොඩ්ඩක් search කරලා බලන්න ගොඩක් ඒවා සමාන ඒවා තියෙනවා. දැන් අතන මේ virtual වල අපි කතා කරානේ මේ ඒ කියන්නේ හදිසිය තීරණ ගන්න පුළුවන් ඉක්මනට එතකොට ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තිබ්බනේ අර කට්ටිය එකතු වෙලා ඉන්න හින්දා වාසි වෙනම තියෙනවා ඇඩ්වාන්ටේජස් virtual වල අර මොකද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එක්ස්පර්ට්ලා වගේ කට්ටියක් එකතු වෙලානේ හැදෙන්නේ එතකොට ඒ වාසි වෙනම ලියන්න මේකේ virtual එකේ ඒවට වඩා මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා උදාහරණයක් කියන්නේ එක්සාම් මේ ලක්ෂණ ටික බලන්න වෙන වෙනම අරගෙන මේකේ දාලා තියෙනවා boundaries organization all employees have some sort of authority and freedom to make decisions within the given framework. දැන් හැමෝටම ඒගොල්ලන්ට බලයක් ඒ වගේම නිදහසක් දීලා තියෙනවා තීරණ ගන්න ඒගොල්ලන්ගේ රාමුව ඇතුලේ. authority carries certain responsibility. ඒතකොට තමන් ගන්න තීරණ වලට තමන් වෙන වෙනම වග කියන්න ඕනේ. ඒකක් තියෙනවා. නැතුව තමන්ගේ මැනේජර් නෙමෙයි වග කියන්නේ ඒකට. Employees apply all modern such as just in time and others. මේගොල්ලෝ සුපර්වයිස් කරන්න මොනිටර් කරන්න මේක ලොකුවට කට්ටිය නෑ very little supervision තමයි එහෙම තමයි ඒතර මේකේ දාලා දිනවා මුලින්ම අර ලක්ෂණ මේ ලියන්න කලින් අර වෙනස අඳුර ගන්න boundless organization එකයි මෙතන දාලා දිනවා table එකක් තුනක් දාලා දිනවා removes minimize structures hierarchies barriers දාලා දිනවා develop an atmosphere where managers, employees, customers, suppliers work together freely. එතකොට පිට customers ලාත් එතකොට ඇතුළේ employees ලාත් ඔක්කොම එකට නිදහසේ තමයි වැඩ කරන්නේ. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ customers එක්ක interaction එකත් වැඩි. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ කියන්නේ customers ලා company කට්ටියක් කියලා එහෙම කියනව නෙවෙයි. characteristics දාන need. මේ ලක්ෂණ. හරිද? මේකේ ලක්ෂණ වලට කියන්න පුළුවන් flexible working schedule. හරිද?
virtual එකේ තිබ්බ flexible ඒකෙත් තිබ්බ උනාට ඒක ලොකුවට emphasize කරේ නැහැ. ඒක විශේෂ කරලා කිව්වේ නැහනේ. ඔයගොල්ලන් කැමති වෙලාවක වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්න එහෙම දේවල් කිව්වේ නැහැ ඒකේ. මොකද ඒක ඇවිල්ලා කම්පැනි කිහිපයක් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට එක කම්පැනි එකකට අදාළව රාමුවක් තියෙනවා. ඒ බවුන්ඩරි එකක් තියෙන කම්පැනිස් ටිකක් එකතු වෙලා තමයි අර කියන ටෙම්පරරි හැදෙන virtual ඒ කියන්නේ ඒ ඕගනයිසේෂන් එක හැදෙන්නේ. ඒක ටෙම්පරරි දෙයක්. මේ වගේ අර හයරාකි තියෙනවා මේ උනාට මේකේ හිම හයරාකි එකක් නැහැ. ඒකයි මේකේ තියෙන වෙනස තියෙන්නේ. ඒ ටික දාලා දෙනවා types දාලා දෙනවා මේ දාලා තියෙන මේකේ තියෙන එකක් තමයි virtual organization කියන්නේ. ඒකයි ඔයාලට අර හිතුනේ අර මේ virtual එකේ ලක්ෂණය මේකයි සමානයි කියලා. ඒ කියන්නේ virtual organization එකක් කියන්නේ boundaryless organization එකක්. හැබැයි ඒක හැදෙන්නේ boundary තියෙන organization එකක් එකතු වෙලා. උනාට virtual organization කියන එක ඒක boundaryless එකක්. එතකොට learning organization කියලා තව එකක් දාගෙන module organization, network organization මේ හැම එකක්ම boundaryless organization types. ඔය මෙතන දාගෙන types of boundaryless organization. මෙතනත් ඕන virtual එකේ definition එක දාලා තියෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕනේ මොකද්ද මේ දෙක ගැන කියද්දි virtual organization is of boundaryless organization. Boundaryless organization වල එක type එකක් තව boundaryless organization වල types තියෙනවා. ඒ මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ කියන්න. හරිද? ඒ ටික දාන්න ඒ විතර module organization, learning organization ඒවට පොඩි පොඩි description තියෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට මේවත් ඒකට include කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ concept book එක හදාගන්න.